ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ जी। हर बुधवार की तरह थोड़े रूबरू होए सतगुरां ने किरपा की बख्शिश की ते थोड़े रूबरू होए। हर बार की तरह पहला थानू सबना नू खुशियां दे वेड़े दे विच जी आया कहंदे आ ते नाल नाल पहला आपां जो शुकराना करदे आ वो यूनीवेस वो कुदरत ते सोहणे रब दा पहला शुकराना जिन्हें स्वास बख्शे ते थोड़े रूबरू होए क्योंकि ये स्वासां की पूंजी उहदी दित्ती हुई आ तो इस करके उहदा हमेशा ही एक एक स्वास दे नाल शुकराना 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 वो सोहणे रब दा। तो पहला आपां उहदा शुकराना जिन्हें सब कुछ साजिया सवारिया शंगारिया इंसान दे वास्ते धरती आकाश तो जो भी चीज़ां इंसान नूं लोड़ी दियां खाने वालियां पहनन वालियां जो भी इस धरती ते इंसान नूं लोड़ी दा सब कुछ उन्हें सवार के शंगार के तो फिर पहला वो सारिया चीज़ां प्रोवाइड कीतियां फिर इंसान नूं साजिया सवारिया शंगारिया अपने ही स्वरूप ते क्योंकि जदों आपां कहंदे आ परमात्मा ने अपने ही स्वरूप ते इंसान नूं साजिया सवारिया शंगारिया ते स्वासां दी पूंजी दे के इस संसार दे विच भेजिया कि जाओ चंगे काम करो जो कि इंसान करदा है। इहदा कोटि कोटि प्रणाम हो सोहणे रब नूं। ते नाल नाल आपां गल करदे बदलाव दी कि जिहड़ा बदलाव है जो वो यूनीवेस परमात्मा ते सोहणे रब ने उहदे विच कोई बदलाव नहीं प्यारे दर्शकों। पर जो इंसान चीज़ां बनाउंदा आ कोई भी चीज़ देख लो जिहड़ी भी इंसान बनाउंदा आ उहदे विच हमेशा ही बदलाव हुंदा आ। रिवाजां दे विच बदलाव पहरावियां दे विच बदलाव ते जिन्नियां भी आपां गल्लां कर लईए हर एक चीज़ दे विच बदलाव हुंदा आ ते समय समय दे नाल बोलियां दे विच भी बदलाव हुंदा आ। तां इस लई जो उहदे नेम आ वो हमेशा इक्को जिहे आ कदी बदलदे नहीं आद तो अंत तक। इस लई वो सोहना रब सबना लई इक्को जिहा करदा इक्को जिहा वरतदा ते उहनूं कोटि कोटि प्रणाम। ते नाल नाल आपां अपने टॉपिक की गल करदे आ खुशियां दे वेड़े दे विच तुहानूं सबना नूं पता है कि समय समय दे त्योहार बारे आपां गल करदे आ समय समय दीयां गल्लां करदे आ ते नाल नाल अपने होर भी आपां टॉपिक लैके आउंदे आ जो कि तुसीं विद्वान लोग सानूं टॉपिक भेज दिंदे हो वो भी असीं करदे आ। ते इस लई तुहाडा बहुत बहुत शुकराना ते नाल नाल असीं तुहानूं जी आयां भी कहंदे आ कि जो भी तुहाडे नਵੇਂ विचार नवीं सोच नवीं गल्लां जे किसी ने शब्द पढ़ना अपनियां कविता पढ़नियां अपनियां गल्लां बातां करनियां ते तुसीं कर सकते हो कांची टीवी दे टैलीफोन दे राही क्योंकि तुहाडी लई लाइनां थोड़े ही मिनटां विच खोल दित्तियां जाणगियां। इस लई पहला आपां शुकराना वो सोहणे रब दा ते फिर आपां शुकराना करदे कि समय समय दे नाल जो कांची टीवी ते आपां प्रोग्राम लिआउंदे आ ते अज अपना प्रोग्राम होवेगा हक कि जो सबना दा हक आ परमात्मा ने तां सारिआं नूं इक्को जिहा हक दित्ता आ। अज आपां हक बारे गल करांगे कि जो इस संसार दे विच विचरदा आ उस बारे हक दी गल करांगे कि हर एक इंसान नूं इक्को जिहा हक मिल रिहा है जां अपने हक्कां बारे पता भी हैगा आ आपां नूं भी आपां नूं किहड़े हक चाहीदे आ। ये भी एक बहुत वड्डी गल है कि जदों आपां नूं किसी चीज़ बारे नॉलेज होगी किसी चीज़ बारे पता होगा फिर आपां उहदे बारे गल कर सकदे आ। जे हुण आपां नूं पता होवे भी साडा हक की आ किहदे बारे असीं गल करदे आ की सानूं लोड़ीदा है फिर आपां उहदे बारे गल कर सकदे आ। जे आपां नूं उह चीज़ बारे पता नहीं उहदी नॉलेज नहीं हैगी तां फिर आपां अणजाण हुंदे आ। इस लई तुहातों पुछांगे कि हक जिहड़े आ ओह किद्दां किद्दां होने चाहिए हक्कां बारे अज गल करांगे। ते पहला आपां हरभजन जी नूं जय गुरुदेव कहिए ते फिर तुहानूं दे नाल तुहाडी गलबात तुहाडे नाल होवेगी ते तुहानूं असीं बहुत ही निघे स्वागत दे नाल जी आया कहंदे आ जी। मैं हरबंस मेहर आप सबना नूं जय गुरुदेव जय भीम जय स्वामी वाल्मीकि जी। हाँ जी पहला आपां हरभजन जी नूं जय गुरुदेव कहिए। जय गुरुदेव जय गुरुदेव भैन जी जय गुरुदेव सतनाम जी।
मैनू मोहे ना विसारो जी, मैं जन तेरा, मैं जन तेरा। मैनू मोहे ना विसारो जी, मैं जन तेरा, मैं जन तेरा। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, कांछी टीवी नाल जोड़ बैठियां संगतां बड़े प्यार सत्कार नाल निमरता नाल प्यार भरी जय गुरदेव, जय भीम, जय स्वामी वाल्मीकि जी दी तां बहुत बहुत ही असीं सारियां संगतां दा धन्नवाद करदे हां कि परमात्मा सब नूं तंदुरुस्ती देवे, खुशियां देवे घरां दे विच। ते अज सानूं परमात्मा ने मौका बख्शिया, फिर असीं संगतां दे रूबरू होईआं हैगियां जी। ਤਾਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਭੈਣ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਆ, ਹੱਕ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਹ ਹੱਕ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹੱਕ ਬਹੁਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਰਭਜਨ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ कि सतगुरु रविदास महाराज जी ने भी हक्कां दी गल कीती सी। उस टाइम दे राजे महाराजां दे नाल गल्लां कीतियां। ਹਾਂਜੀ। ते आपां सुनने वाले ते देखण वालियां नूं भी दसदे जाइए भी तुसीं भी अपने चुक्को फोन ते घमाओ नंबर ऑनलाइनां खोल दित्तियां तुहाडी लई। जो तुसीं हक बारे गल करनी आ ते ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਏ। ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਕੰਮ, ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾਲੇ, ਹਨਾ। ਪੱਥਰੀ ਤਾਰੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆ ਕੋਲਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਕਿ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਚਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਬੈਠੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਟਾਈਮ ਟੂਮ ਨੱਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਮਾ ਲਈਏ, ਹਨਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਇਹ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਨਾ ਕਬੀਰ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਆ ਕੇ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰਾ ਆਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮਗਰਾ ਗਏ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆ ਮੇਰਾ ਧੀ ਜਵਾਈ ਪਈ 80 ਹਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਧੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਜੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹਜੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਿਹਾ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਵੋ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਵਿੱਚੇ ਹੋਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਸਾਡੀ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ 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 ਜੀ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਾ ਚੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਮੈਦਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਟੋਲਟ ਲੇਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਸਕੇ ਹੈਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੀਵੀਆਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਮਾ ਲੈਣੇ ਹੀ ਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਲਿਹਾਰੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੀਦਾ ਕਾਂਛੀ ਦਾ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੀਦਾ ਫੇਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ
ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭਰਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਆਏ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ, ਹੁਣ ਫਿੰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਪੁੱਤਰ 7 ਵੀ ਹੋਣ ਸਮਾ ਲੈਣ, ਆਜੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਘਰ ਸਮਾ ਸਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਘਰੋਂ ਗਈ ਰੋਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਸਕੀ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਬੈਠੀ। ਕਹਾਰੋ ਡੋਲੀ ਨਾ ਹਟਾਇਓ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਲੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਾਰੋ ਡੋਲੀ ਨਾ ਹਟਾਇਓ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਲੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰਾ ਦੂਰ ਖੜਾ ਰੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰਾ ਦੂਰ ਖੜਾ ਰੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਖਾਰੇ ਚਾੜਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਮਹਿੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪੁਆਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਹਾਨਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਾਰੋ ਡੋਲੀ ਨਾ ਹਟਾਇਓ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਲੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਾਰੋ ਡੋਲੀ ਨਾ ਹਟਾਇਓ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਲੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰਾ ਦੂਰ ਖੜਾ ਰੋਵੇ, ਕਿਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰਾ ਦੂਰ ਖੜਾ ਰੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਪੁਆਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਹਾਨਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ, ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ। ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲੂ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਰਾਜ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਲੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਰਾਜ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਬਾਬਲਾ ਵੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਬਾਬਲਾ ਵੇ, ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਕੀ ਗਵਾਇਆ ਏ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਗਵਾਇਆ ਏ। ਕਹਾਰੋ ਡੋਲੀ ਨਾ ਹਟਾਇਓ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਲੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰਾ ਦੂਰ ਖੜਾ ਰੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰਾ ਦੂਰ ਖੜਾ ਰੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘਰੋਂ ਸੁੱਟਿਆ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਘਰੋਂ ਸਿੱਟਿਆ, ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਕਹਾਰੋ ਵੇ ਡੋਲੀ ਨਾ ਹਟਾਇਓ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਲੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰਾ ਦੂਰ ਖੜਾ ਰੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰ 7 ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਾ ਲੈਣ, ਧੀ ਇੱਕ ਨਾ ਘਰ ਸਮਾ ਸਕੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਘਰੋਂ ਗਈ ਰੋਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਸਕੀ। ਕਹਾਰੋ ਡੋਲੀ ਨਾ ਹਟਾਇਓ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਲੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਾਰੋ ਡੋਲੀ ਨਾ ਹਟਾਇਓ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਲੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰਾ ਦੂਰ ਖੜਾ ਰੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਭੈਣ ਜੀ, ਜੋ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣਦੀ। ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਉਰੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦ ਆਉਣੇ ਦੇ, ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਭੈਣੋ ਸੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ, ਢਿੱਲੇ ਮੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਰਮੀਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਾਰੋ ਡੋਲੀ ਨਾ ਚਾਹੇ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਲ ਹਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਨਾ। ਪੁੱਤ ਭਾਵੇਂ 7 ਤੋਂ ਸੰਭਾਲਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ
ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲਵਾਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਮੇਰੇ ਜੋਗੇ ਬੋਲਦਾ, ਦੋਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਆਜੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹ ਲਾਈਨਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੋ? ਹਾਂਜੀ, ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਨਜੀਤ ਰੂਪਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਗੀਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਫੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਫੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਏ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਜੋ ਜੋ ਬੀਤੀ ਏ, ਗੱਜ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਗਏ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਦੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਜਦ ਅੱਤ ਮਚਾਈ ਸੀ, ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਜਦ ਅੱਤ ਮਚਾਈ ਸੀ, ਮਾਰ ਕੋਲਾਣੀ ਤਾਂ ਮੱਚੀ ਦੁਆਈ ਸੀ, ਮਾਨਤਾ ਕੋਲਾਈ ਤਾਂ ਮੱਚੀ ਦੁਆਈ ਸੀ, ਆਏ ਕੌਮ ਨੇ ਸੂੜੀ ਚੜਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਦੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਰੰਕ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਲਾਇਆ ਨਾਰਾ ਸੀ, ਮਨੂਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਰਾਰਾ ਸੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਦੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਦੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਜੋਗੀ ਮਿੱਠਪੁਰੀਏ ਜਗ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੋਗੀ ਮਿੱਠਪੁਰੀਆ ਜਗ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਅਸਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਾ ਸਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਕੌਮ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਰੁਪਿਆ ਜਿੰਦਨ ਮਾਣੀ ਤਲੀ ਤੇ ਤਾਦੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਦੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਬੋਲੇ ਜਬ ਅਖਰ ਮਾਫ ਕਰਨੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੋਗੀ ਜੀ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਬਚਨ ਭਾਵ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹੱਕ, ਹਾਂਜੀ, ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਰਭਜਨ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣੇ ਪੈਣੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਆਈ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਵਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਰਬੰਸ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਭਜਨ ਭੈਣ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਵਾਲੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਮੇਰੀ। ਆਜੋ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਦੋਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਭੈਣ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਕੇ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਭੈਣ ਹਾਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੱਸੀਏ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰੱਖੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਆ ਦੇਵੀ ਬੁਲਬੁਲ ਹਮਟਨ ਤੋਂ 50 ਪਾਉਂਡ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਰਥੜਿਆਂ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਬਾਰਥੜਿਆਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੇਵਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਰਜਿੰਦਰ ਗੱਡੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ 25 ਪਾਉਂਡ ਦੇਸਰਾਜ ਜੱਖੂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਗਾਚੋ ਜੱਖੂ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਤੀ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲਵਾਲ ਵੱਧਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਜੋ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਤਿਆਦੀਪ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਬੋਲਾਮਟਨ ਤੋਂ। ਆਜੋ ਜੀ, ਆਜੋ ਜੀ, ਆਜੋ ਆਜੋ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਾਹਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੱਕ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਭਾਬੀ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਬੀ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ, ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਹੱਕ ਏਦਾਂ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਰ ਹਾਂਜੀ, ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੋ ਟੱਪੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਸੱਤਿਆ ਦੇ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਬੀ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਜਾਵਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਜਾਵਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੇਸ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੱਤਿਆ, ਭੈਣ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੱਤਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੱਤਿਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਹਰੇਕ ਵੀਕ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਾਜ ਖੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਵੀਕ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਬੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਚੋਂ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿਆ ਦੇਵੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 50 ਪਾਉਂਡ ਭੇਜੇ ਆ, ਤੇ 25 ਪਾਉਂਡ ਦੇਸਰਾਜ ਜੱਖੂ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਜੱਖੂ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਭੇਜੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਜੀ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੇ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਜਿੰਦਰ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟਰਸਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਥਡਿਆਂ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਉਹ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਨਿਸ਼ਚੇ ਉੱਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜੀ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਨੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਘਾਲ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬਈ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਹਰਭਜਨ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਸੇਬਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁੰਗਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੋਲਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਹ ਨੂੰ ਹੈਲਥੀ ਆ,
ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਆ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆ। ਦਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੱਕ ਦੇ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਮੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਕਿ ਲਾਗੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇ ਲੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਤਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਪ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਤਾ ਪਰ ਤੂੰ ਗਾ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਸੁਦਾ ਪਾਪ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਦਾ ਹੀ ਪਾਪ ਆ। ਇਹ ਸੁਦਾ ਪਾ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਝੂਠੇ ਬਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਆ ਲੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ। ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਇਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਪੂਰੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਵਰਗ ਵਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ 50 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧੜਕਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧੜਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸੋਚਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਪਿਆਰੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰਾ ਇਹ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀ ਆ ਹਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਕਮੀ ਆ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਹਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਔਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। मेरा ख्याल है भी औरत ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਔਰਤਾਂ ਆ ਹਾਂਜੀ ਔਰਤ ਦੀ ਬੈਰਨ ਵੀ ਆ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਨਾ ਕਹਿਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆ ਹਾਂਜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਮਰਦਾਂ ਲੋ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਉਧਰੋਂ ਮਿਲ ਗਏ ਬਹੁਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਤੋਂ ਵੀ ਡਬਲ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਲੈ ਆ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਧੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇਰਾ ਆ ਸਮਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਮਾਓ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਬਹੁਤ ਅਨਮੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਪੁੱਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਚਰੇ ਆ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਗਏ ਆ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਗਏ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ 'ਚ ਗਏ ਆ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਗੋਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਾਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜੋ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਵਾਲ ਵਧੀਆ ਫੇਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਦਮਾਲ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਆਜੋ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ
ਆ ਗਏ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਲ ਗਏ ਮਿਲ ਗਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਈਵਨਿੰਗ ਜਾਂ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਮਿੱਡਾ ਜੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਾਇਲਾਂ ਘਾਲੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਸ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਣੀਆਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸਵਾਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਬੇਗਮਪੁਰ ਆਇਆ ਬੇਗਮਪੁਰ ਅਸਲੀ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਲਾਅ ਚੰਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੈਦਰ ਚੰਗਾ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਈਦਾ ਆ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਦੋ ਪਾਸੇ ਦਿਲ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਾਵੋ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਨਾ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਾਵੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਆਪੇ ਬਦਲ ਜਾਊਗਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹਨਾ ਤੇ ਬਸ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ ਜੀ ਜੀ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਆ ਆਤਮਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਮਿੰਦੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਆ ਉਹ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਕਾ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਚਾਹੇ ਇਹ ਮੈਂ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਚਾਹੇ ਔਰਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮਰਦ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਆ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਲੈ ਲੈ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਆ ਜਾਂ ਜੀਡੀਪੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਜ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਈਆਂ ਡਬਲ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅੱਧਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਆ ਹਾਂ ਮਿੰਦੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਸੁਣੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਤੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿੰਦਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਆ ਹਾਂ ਅੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮੋਹਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦਾ ਆ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਦਿਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਯੈਸ ਦਿਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਕੀ ਸ਼ਾਨ ਝੂਠੀ ਵਡਿਆਈ ਜੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਾ ਆਵੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਫੋਕੀ ਸ਼ਾਨ ਝੂਠੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨਾ ਆਵੇ ਘਰ ਦਾ ਭੇਦੀ
ਘਰ ਉਜਾੜੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਪੁਰਖ ਸੰਗ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਮਾੜੇ। ਘਰ ਦਾ ਭੇਦੀ ਘਰ ਉਜਾੜੇ ਮੂਰਖ ਸੰਗ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਮਾੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ, ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ, ਚੁਗਲ ਖੋਰ ਨਹੀਂ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਹੁਣ ਕਰੇ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਡਰਕੋ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰ ਹਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬੁਰਿਆਈ ਦੀ, ਕਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਮਾਈ ਦੀ ਜੀ। ਕਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਰਵਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਨਰਮਾਈ ਆ ਨਰਮ ਆ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਹੋਏਗੀ। ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਈ ਦੀ, ਹਾਂ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਪ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਹਰਬੰਸ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਹਰਭਜਨ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਕਦੇ ਨਾ ਲੁਕਦੇ ਜੀ, ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਕਦੇ ਨਾ ਲੁਕਦੇ, ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਕਦੇ ਨਾ ਚੁੱਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ, ਨਿਕਲੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ, ਤੇ ਦਿਲ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਟੁੱਟੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਹਾਂ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਗੈਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਿਕੜੀ ਤਾਂਦੇ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਭਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਗੈਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਿਕੜੀ ਤਾਂਦੇ। ਬੀਤਿਆ ਵੇਲਾ, ਹਾਂਜੀ ਬੀਤਿਆ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਜਗ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਨ ਲਾਗੇ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣੇ, ਸਹੀ ਗੱਲ, ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਸਿਆਣੇ। ਜਿਸ ਤਨ ਲਾਗੇ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਸਿਆਣੇ, ਤੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇਸੇਗਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ, ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਖੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰੱਖੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿੰਦੋ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਿੰਦੋ ਮਲ ਜੀ ਬੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਮੋਲ ਵਚਨ ਕਹੇ ਆ ਜੀ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੱਚ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨਮੋਲ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਪਣਾਈਏ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਰਥ ਕੱਢੇ ਆ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਈਡਨੈਸ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪੜਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਈਡ। ਹਾਂਜੀ, ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਲਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਛੁਪੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲਵਾਲ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਬੰਸ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੋ ਚਾਲ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਆਜੋ ਜੀ ਆਜੋ। ਹਾਂ ਹਰਭਜਨ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਰੋਤੇ ਜੁੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਿਆ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੀ ਸਿਆ ਗਰਮੀ, ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਹਜੇ ਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਦ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੱਕ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਖੀਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ 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 ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਔਰਤ ਤੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਜੋ ਜੀ ਆਜੋ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ ਹੈ ਜਿਉ ਪਟਰਾਣੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਭੁੱਖਣ ਪਾਣੀ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਠੀ ਘਾਹ ਪਈ ਖੋਤੇ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਨ ਢੋਂਦੀ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੇ ਸਭ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ
ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਾ ਜਰਦੀ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਾ ਜਰਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਵੇ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਜੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੜਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਜੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੋਲਦੀ ਸ਼ਰਮਾਵੇ ਜੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਗੇ 100 ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 100 ਹੁਕਮ ਚਲਾਵੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਤ ਨੀਰ ਵਹਾਵੇ ਜੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੱਜੀ ਫਿਰੇ ਹੰਕਾਰੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਿਰੇ ਚੰਦ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਿਰੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹਿ ਪੜ੍ਹਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜੇ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਹ ਲੱਭੇ ਜੀਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਿਰੇ ਲਹੂ ਵੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਜਿਉ ਪਟਰਾਣੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਭੁੱਖਣ ਪਾਣੀ ਔਰਤ ਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੰਜ ਸਮਝਾਵੇ ਜੀ ਔਰਤ ਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੰਜ ਸਮਝਾਵੇ ਜਦ ਔਰਤ ਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਪਾਵੇ ਜਦ ਔਰਤ ਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਔਰਤ ਤੇ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਦ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਚਾਹਲ ਜੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਔਰਤ ਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਜਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਆਦਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਸਵਰਗ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਧਨਵਾਨ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਹੱਕ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਡਿਵੋਰਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਤਲਾਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਤਰਸਣ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਸੀਗਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੱਕ ਸੀਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਸੀ ਪਰ ਹੱਕ ਪੂਰੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਡਿਵੋਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹ ਹਰਭਜਨ ਜੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਅਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਵੱਧ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇਹ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁੱਕੋ ਫੋਨ ਘੁਮਾਓ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਚੱਕੋ ਫੋਨ ਘੁਮਾਓ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਆ
ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡਿਵੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੋ ਪਾਸੇ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ, ਹਨਾ, ਦਾਦੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਰਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹੱਕਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੱਕ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਬਹੁਤ ਹਨ ਜੀ। ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੱਕ ਕਰੀਏ, ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਆ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਹੱਕ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਚਿੜੇਵੇਂ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਲੋਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਵਾ ਲਈਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਖਾਂਦੇ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਪਹਿਨਦੇ ਆ, ਸਿਲਕਾ ਪਹਿਨ ਲਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲਬਾਲ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਿਦਿਆ ਮਿੱਟਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਦਿਆ ਮਿੱਟਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੀ। ਅਗਰ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੱਕਦਾਰ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਂ ਤਾਂ ਹਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੱਕ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੋਗੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਪ ਦੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ 19 ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ 75 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਪੂਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਮਿਲੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਲੇ ਆ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ? ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਮਗਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ 75 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ 75 ਇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਬੀਤ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਉਸ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਾਲਨ ਕਰ ਸਕਣ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਹੱਕ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਰਾਬਰਤੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹੀ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਦਰ ਹੈਗੀ ਆ।
ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਯੈਸ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਾ ਹੱਕ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਮੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਪੂਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕਮੀ ਆ। ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੱਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਆਫ ਦੈਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਆ, ਸੌਰੀ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਵੀਕ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਕ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਲਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ। ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ।